다 같이 사도신경 하심으로 예배드리시겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공교회와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. The Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord. He was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth on the right hand of God, the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Universal Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrections of the body, and the life everlasting. Amen. 아멘. 할렐루야. 다 같이 This is the day, 이 날은 찬양하시겠습니다. 이 날은 주의 지으신 주의 날일세. 기뻐하며 즐거워하세. 이 날은 주의 날일세. 기뻐하고 즐거워하세. 이 날은 주의 날일세. This is the day that the Lord has made, I will rejoice, and be glad in it, This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. 할렐루야! 오늘 말씀의 제목은 내가 가서 고쳐주리라. I will go and heal him. 마태복음 8장 5절로 13절입니다. 예수께서 가버나움에 들어가시니 한 백부장이 나와 간구하여 가로되 주여 내 하인이 중풍병으로 집에 누워 몹시 괴로워하나이다. 가라사대 내가 가서 고쳐주리라. 백부장이 대답하여 가로되 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당치 못하겠사오니 다만 말씀으로만 나옵소서.
그러면 내 하인이 낫게 삼나이다. 나도 나무수와에 있는 사람이요 내 아래도 군사가 있으니 이더러 가라면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 정도로 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 귀히 여겨 쫓는 자들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 이스라엘 중 아무에게도 이만한 믿음을 만나보지 못하였노라. 또 너희에게 이르노니 동서로부터 많은 사람이 이르러 아브라함과 이삭과 야곱과 함께 천국에 앉으려니와 나라의 본 자손들은 바깥 어두운데 쫓겨가 거기서 울며 이를 갈미 있으리라. 예수께서 백부장에게 이르시되 가라 내 믿은 대로 될지어다 하시니 그시로 하인이 나으니라. Chapter 8, chapter Matthew 8, so verse 5. When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. Lord, he said, my servant lies at home, paralyzed and in terrible suffering. Jesus said to him, I will go and heal him. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself and the man on the outer light with the soldiers under me, I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. When Jesus heard this, he is astonished and said to those following him, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. I say to you that many will come from the east and the west and will take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the subjects of kingdom will be thrown outside into darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Then Jesus said to centurion, go, it will be done just as you believed it would. And his servant was healed at that very hour. 아멘. 할렐루야. 오늘은 우리 집 앞에 있는 브리지워터 스테이트 유니버시티 대학교 앞입니다. 여기 바로 라이브러리도 있고 여기 대학교 오늘 토요일이라 학생들이 많이 없습니다. 또 옆에는 또 교회도 있고 이렇게 좋은 집에서 우리가 살 수 있도록 하시면 이 대학교에 12,000여 명의 학생들이 있는데 이들을 전도하라고 하나님께서 저희를 이곳으로
불러주셔서 살게 하신 걸 너무 감사합니다. 또 이렇게 보스턴 지역에 또 미국 제가 가는 곳곳마다 대학교에서 말씀을 전파할 수 있도록 전도 설교를 할 수 있도록 해주신 게 너무나도 감사합니다. 동서고금을 막론하고 사람이 한번 태어나서 죽을 때까지 3번의 죽을 고통을 견딘다고 합니다. 그만큼 그 질병은 우리에게 고통을 가져다 줍니다. 그럴 때마다 사람들은 하나님을 찾습니다. 저도 그 중에 한 사람입니다. 오늘 읽은 성경에 보면 한 백부장이 예수님을 찾아와서 중풍으로 죽어가는 자기 하인을 고쳐달라고 간청을 했어요. 예수님께서 백부장의 말을 듣고 내가 가서 고쳐주리라. I will go and heal him. 이렇게 말씀을 하셨어요. 그런데 백부장이 주여 내 집에 들어오면 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 하옵소서. 그러면 내 하인이 낫겠사옵나이다. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. 이렇게 말한 거예요. 예수님께서는 그 사람의 말을 듣고 굉장히 감동을 했습니다. 내가 이스라엘 백성들 가운데 이만한 말씀, 믿음을 본 적이 없다. I tell you the truth. I have not found anyone in Israel with such great faith. 라고 하시면서 내 믿음대로 될지어다. Go, it will be done, just as you believed it would. 라고 하시면서 백부장의 하인이 즉시 나았습니다. His servant was healed at that very hour. 그래서 첫째로 예수님은 병을 치료하는 분이십니다. First, Jesus is the one who healed sick. 이 백부장의 이야기를 통해서 우리가 첫째로 알아야 할 것은 예수님은 병을 치료하는 분이시다라고 하는 사실입니다. 백부장의 예수님을 찾아온 것은 예수님께서 아픈 데를 치료해 주신다는 것을 분명히 알았기 때문입니다. 백부장이라고 하는 그 직분은 100명의 부하를 거느리는 로마군의 계급을 가리키는 것입니다. 예수님을 찾아온 백부장은 로마의 속국으로 있는 유대 사람들이 반역을 일으키지 않도록 그들을 감시하고 있었어요. 특히 그는 예수님을 예의주시하고 있었습니다. 왜냐할 것 같으면 수많은 사람들이 예수님을 따라다녔기 때문에 혹시 예수님이 사람들을 선동하여 반란을 일으킬까 안 일으킬까 해서 예수님을 감시하고 있었던 것입니다. 그런데 예수님이 하시는 일을 보니까 그럴 위험은 없었습니다. 예수님은 가시는 곳곳마다 죄인의 죄를 용서하시고 귀신을 쫓아내고 병을 고치셨습니다. 또 배고픈 자를 먹이시고 죽은 자를 살리는 천국 복음을 전하였습니다. 그래서 백부장은 예수님은 정말 사람을 구원하고 병을 고치는 분이시다 라고 하는 확신을 가지고 있었던 것입니다. 여러분, 본래 하나님께서는 인간을 병들게 만들지 않았습니다. 성경을 보면 하나님께서 처음 아담과 하와를 창조하실 때 질병이나 죽음이 없었습니다. 그런데 아담과 하와가 하나님을 반역하고 범죄하자 하나님께서
너희는 흙이니 흙이로 돌아가라. For dust you are and to dust you will return. 이렇게 말씀하십니다. 이러므로 사람이 병들어 죽게 된 것은 근본적으로 죄 때문인 것입니다. 그런데 예수님께서 오셔서 우리의 죄와 허물을 짊어지시고 십자가에 죽으심으로 우리의 죄를 다 청산하신 것입니다. 그뿐만이 아니라 예수님으로 죄로 말미암아 질병도 고쳐 주십니다. 죄 때문에 질병과 사망이 들어왔으나 예수님이 죄를 용서하시고 또 치료해 주시고 하는 그런 역사를 일어나게 해 주셨던 것입니다. 성경을 보면 침례 요한이 감옥에 갇혔을 때 자기 제자들을 보내어서 예수님께 이런 질문을 했습니다. 당신이 오실 메시아입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 기다려야 합니까? 그러자 예수님께서 이렇게 대답하셨어요. 너희가 가서 보고 들은 것을 요한에게 알리되 맹인이 보며 못 걷는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗함을 받으며 귀머거리가 들으며 죽은 자가 살아나며 가난한 자들에게 복음이 전파된다 하라. 누가복음 7장 22절에 말씀하고 있습니다. Then Jesus answering said unto them, Go your way and tell John what things ye have seen and heard, how that the blind see, the lame walk, the lepers are cleansed, the deaf hear, the dead and raised, to the poor the gospel is preached. 예수님께서는 자기가 메시아인 것을 증거로 병 고치는 것을 내어 놓으신 것입니다. 내가 안전뱅이를 걷게 하고 소경을 눈뜨게 하고 나병 환자를 깨끗하게 하고 귀머거리가 듣게 하고 죽은 자를 살린다고 전해라. 이러면서 예수님이 메시아인 것을 충분히 증명된다는 것입니다. 그러므로 예수님 안에는 죄 용서가 있을 뿐 아니라 치료도 함께 있는 것입니다. 여러분, 우리는 예수님이 병을 치료하시는 분이라고 하는 것을 분명히 알아야 되겠습니다. 어제나 오늘나 영원토록 동일하신 예수님은 지금도 우리를 치료하시는 것입니다. 예수님께서는 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에는 나도 그들 중에 있느니라. 마태복음 18장 20절에 For where two or three and gathered together in my name, there am I in the midst of them. 라고 말씀하고 계십니다. 그러므로 예수님은 오늘 이 자리에 와 계십니다. 예수님께서는 지금 우리의 죄를 용서하시고 우리의 죄를 용서해 주실 뿐만이 아니라 병을 고쳐 주시는 것입니다. 그러므로 우리는 오늘 이 시간에 죄사함을 받고 병 고침을 받는 기적을 체험해야 합니다. 둘째로 병 고침을 위한 강력한 기도가 필요합니다. Second, powerful prayer for healing. 여러분, 병을 고치는 것은 예수님의 뜻이라는 것을 분명히 알아야 합니다. 백부장이 자기 하인을 고쳐달라고 했을 때에 예수님께서는 내가 가서 고쳐주리라. I will go and heal him 라고 말씀하셨습니다. 우리 주님께서는 내가 가겠다, I will go 라고 말씀했어요.
이 말을 들을 때 여러분 반갑지 않으세요? 정말 환자를 데려오라, 또 기다려라, 그렇게 하지 않냐고, 내가 가서 고쳐주리라, 이렇게 적극적으로 말씀하신 겁니다. 예수님은 가서 위로만 하는 것이 아니라 가서 고쳐주겠다라고 말씀해요. 그러므로 치료에 대한 예수님의 태도는 소극적이 아니고 적극적으로 병 고치기를 원하시는 것입니다. 이것은 병에 대한 주님의 태도를 분명히 보여주고 있어요. 주님의 뜻은 병을 고쳐야 하는 것입니다. I need to cure my illness. 병 고치는 것이 주님의 뜻입니다. 주님께서 왜 인간의 병을 짊어지셨습니까? 바로 병 고치는 것이 하나님의 뜻이기 때문입니다. 이사야서 53장에 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였다 그랬어요. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows 라고 말씀하시고, 그가 채찍에 맞음으로 우리는 나음을 받았다. He was by his wounds we are healed 라고 말씀하셨어요. 이러므로 병에 대한 주님의 뜻은 단호합니다. 병은 고침 받아야 하는 것입니다. 이러기 때문에 우리는 병을 치료받기 위해서 간절히 기도해야 됩니다. 야고보서 5장 14절로 15절에 너희 중에 병든 자가 있느냐? 그는 교회 장로들을 정할 것이요 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 믿음의 기도는 병든 자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he have committed sins, they shall be forgiven him 라고 하셨어요. 예수님께서는 우리에게 병을 치료하는 권세를 주셨습니다. 예수님께서 부활하여 성천하시기 전에 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라고 마가복음 16장 17절 18절에 말씀하고 있습니다. Mark chapter 16 verse 17 to 18. And those signs will accompany those who believe in my name. They will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not haunt them at all. They will place their hands on sick people and they will get well. 복음 증거에는 반드시 죄 용서와 영혼의 구원과 마귀를 쫓아내는 병을 고치는 치료의 역사가 필히 따라야 할 것을 주님께서 말씀하신 것입니다.
그러므로 우리는 예수님을 믿는 사람들은 치료하는 주님을 믿고 간절히 기도해야 됩니다. 그리고 복음을 증거할 때에도 병 고치는 것을 소극적으로 미루어 놓거나 뒤로 젖혀 놓아서는 안 됩니다. 적극적으로 병 고침에 대한 것을 증거해야 되고 병을 고치기 위해 하나님의 역사가 일어나도록 뜨겁게 기도해야 합니다. 많은 사람들이 하나님의 역사를 체험하지 못하는 이유는 기도를 뜨겁게 하지 않고 간절히 하는 마음이 없기 때문입니다. 성경에 너희는 내게 부르짖으라 You do call to me 라고 우리에게 간절히 부르짖어 기도할 때 하나님의 응답이 일어난다고 강조하고 있습니다. 셋째로 주님께서 말씀하심으로 치료하시는 것입니다. The Lord heals with the word. 예수님께서 내가 가서 고쳐주리라. I will go and heal him. 이렇게 말씀하실 때 백부장은 예수님이 깜짝 놀랄 만한 대답을 했어요. 주여 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠사오니 다만 말씀으로만 나옵소서. 그러면 내 하인이 낫겠삼나이다. 나도 남의 수하에 있는 사람이요 내 아래에도 군사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종도로 이것을 하라 하면 하나이다. Matthew chapter 8 verse 8 to 9. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed. For I myself am a man under authority, with soldier under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. He say to my servant, do this, and he does it. 백부장의 대답을 보면 백부장은 예수님을 하나님으로 인정했습니다. 하나님은 시간과 공간과 제한을 받지 않기 때문에 예수님께서 친히 오실 필요 없이 말씀만 하시면 내 하인이 나을 것이라고 하는 것을 믿었습니다. 아멘 할렐루야. 이것은 예수님이 참으로 하나님으로서 사람이 되어 오셨다고 하는 것을 인정하는 것이기 때문에 위대한 믿음을 가지고 있었던 것입니다. 또 백부장은 예수님의 말씀에 놀라운 권세가 있다는 것을 알고 있었습니다. 시편 107편 20절로 19절로 20절에 이에 그들이 그들의 고통 가운데 야훼께 부르짖음에 그가 그들의 고통에서 그들을 구원하시되 그가 그의 말씀을 보내어 그들을 고치시고 위험한 지경에서 건지시는도다. Then they cried to the Lord in their trouble, and he saved them from their distress. He sent forth his word and healed them. He rescued them from the grave. 라고 말했습니다. 하나님께서는 말씀을 보내어 우리를 고통에서 건지시고 병을 고쳐주시고 하나님께서 독생자 되시는 예수님을 이 땅에 보내셔서
죄와 사망 권세인 병을 고치시고 해결해 주시는 것입니다. 제 병 고치는 체험을 하겠습니다. 저는 당뇨병으로 20여 년 동안 고생을 했습니다. 약을 먹었어요. 그런데 지금 고침받은 지가 1년 됐습니다. 여러분, 당뇨병은 뭐가 무섭냐? 합병증이 무서워요. 어쨌든 제가 작정을 했습니다. 약만 먹고 현상 유지만 하는 것이 아니라 완전히 고침을 받아야 되겠다라고 하는 믿음을 가졌습니다. 그리고 나는 내 자신이 명령을 했습니다. 나의 몸에 있는 당뇨병은 물러갈지다 아멘. 라고 수시로 때때로 했습니다. 오늘 말씀에도 보면 말씀으로 예수님께서 중풍병자를 고치지 않았습니까? 그래서 저도 말씀. 그리고 또 중요한 것은 잘 먹고 그 다음에 운동하는 겁니다. 너무 많이 먹어도 안 되고 너무 적게 먹어도 안 돼요. 그리고 제가 이제 병원에 갔는데 우리 주치의가 그런 얘기를 하시더라고요. 어떻게 해서 약을 안 먹을 만큼 되었느냐. 그래서 먹는 거 잘 먹고 그 다음에 운동했습니다. 그래서 저를 많이 도와주시는 박유한 목사님이 계셨어요. 그 목사님이 하시는 얘기가 뭐라고 한 줄 알아요? 항상 무엇을 먹을 때 이게 독이 되나 또 몸에 약이 되나 이거를 늘 생각하면서 먹는 게 중요한 거예요. 그 다음에 이 먹은 게 있으면은 칼로리를 잘 써야 돼요. 활용해서 열심히 일을 하고 운동을 하고 공부를 하고 맡은 바 열심히 일을 하면은 원수마귀 병마가 왔다가도 떠나가게 돼. 여러분 모두가 다 어떠한 병으로 고통을 당하고 있든지 고침받을 수가 있습니다. 할렐루야. 예수 그리스도는 언제나 오르나 영원토록 동일하십니다. Jesus Christ the same yesterday and today and forever. 그래서 우리는 예수 그리스도를 바로 알아야 됩니다. Let's get to know Jesus Christ. 예수 그리스도는 하나님의 아들이십니다. Jesus Christ is Son of God. 예수 그리스도는 구세주이십니다. Jesus Christ is our Savior. 그러므로 우리는 예수 그리스도를 알아야 됩니다. Therefore, we must know Jesus Christ. 그리고 예수 그리스도를 믿어야 됩니다. And you must believe in Jesus Christ. 그래야면 구원을 받고 영생을 얻습니다. If you do so, you will be saved and receive eternal life. 우리가 멸망하지 않고 영생을 받는 길은 죄를 회개하고 죄의 용서함을 받고 물세례를 받고 성령 세례를 받아야 합니다. 디모데후서 3장 15절로 16절에 성경에 대해서 말씀하시기를 그대가 어릴 때부터 배워 알고 있는 대로 성경은 그리스도 예수를 믿는 믿음을 통해 구원을 받는 지혜를 줍니다. And how from infancy you have known the Holy Scripture which are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 모든 성경은 하나님의 감동으로 기록되어서 진리를 가르치고 잘못을 책망하여 바로잡게 하고 의로 훈련시키기에 유익한 책임입니다. All scripture is God blessed and is useful for teaching, rebuking, correcting,
and training in righteousness. 그러므로 성경책을 가까이 해야 합니다. 그래야면 천국 백성처럼 하나님의 자녀 밝고 맑고 환하게 살며 예수님을 더욱 사랑하고 자랑하며 복음 전파하며 살아갈 수가 있게 되는 것입니다. Praise the Lord. 할렐루야. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 우리 3절 부르시고 기도하는 시간을 갖겠습니다. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 이 세상 행복과 바꿀 수 없네. 유혹과 핍박이 몰려와도 주 섬기는 내 맘 변치 않아. 세상 즐거움 다 버리고 세상 자랑 다 버렸네. 주 예수보다 더 귀한 것은 없네. 예수 밖에는 없네. 오늘 들은 말씀을 생각하시면서 문제 해결을 위해서 병고침 받기 위해서 성령 충만함 받기 위해서 기도하겠습니다. Korean prayer time, problem solving, healing, filled with the Holy Spirit. 우리 주여 세 번 부르시고 기도하시겠습니다. 주여, 주여, 주여. 라칸바라바라바라바라바라바라바라바라. 하나님 아버지, 오늘 이 시간 알고지 언제 모르고지 언제 다 회개하고 부르짖어 기도하여 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 용서함 받게 하시고 의롭다함으로 칭함을 허락하여 주시옵소서. 또 개인, 가정, 직장, 사업 모든 자녀들의 문제 하나님 앞에 내려놓고 부르짖어 기도할 때 내가 생각하는 바라도 더 멋지고 아름답게 좋으신 하나님께서 함께 하시고 역사해 주실 줄로 믿습니다. 질병으로 말미암아 고통당하는 자 있습니까? 먼저 죄를 회개하고 질병을 치료함 받는 기적의 역사가 일어나게 하옵소서. 할렐루야, 할렐루야. God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. 문제 있으신 분들은 가슴에 손을 주시고 아프신 분들은 아픈 데 손을 주시길 바랍니다. 할렐루야. 라칸바라바라바라바라바라바라바라. 하나님 아버지, 이 시간 모두가 다 하나님 앞에 죄를 회개하고 예수 그리스도의 보혈의 빛공로로 용서함 받고 놀라웠도록 어렵다함으로 인쳐 주시옵소서. 질병으로 말미암아 고통당하는 자 있습니까? 이 시간 내가 나사라 예수의 이름으로 각자의 몸에서 원수마귀 병만은 소리치며 떠나갈지어다. 중풍병, 루마티스, 관절염, 암, 모든 각종 병은 각자의 몸에서 묶임받고 떠나갈지어다. 물러갈지어다. 개인, 가정, 직장, 사업, 자녀들의 문제도 해결함 받을지어다. 성령 충만 재충만함으로 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과
하나님의 감화 감동 내주 충만하신 역사가 예수를 믿어 구원의 확신을 가지고 모든 죄에서 자유함을 받고 병고침을 받고 예수님 자랑하기를 원하는 믿음의 원속들 위해 지금부터 영원토록 함께 하실지어다. 아멘. 아멘. 할렐루야.